વડોદરાથી નજીક 80 કિલોમીટરની અંદર આજે આપણે જઈએ છીએ વન ડે પિકનિક માટે, જેમાં હિસ્ટ્રી, હેરિટેજ, નદી કિનારાઓ અને એન્જોયમેન્ટ બધું જ આવી જાય। તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણી આજની ટ્રીપ। વડોદરાથી મોર્નિંગમાં 8 વાગ્યાના નીકળ્યા હતા માલસર જવા માટે, અને મોર્નિંગનો ટાઈમ અને સૌંદર્ય આહા બેસ્ટ વ્યૂ હતો। અને આ પક્ષીઓ જુઓ, વૃક્ષ ઉપર એવા મસ્ત રીતે ગોઠવાઈ ગયા છે ને કે જોવાની મજા આવી ગઈ। સિનોરથી થોડું આગળ જતા રસ્તામાં છે ને અમને એક બોર્ડ દેખાયું, પૌરાણિક મંદિર। તો મને વિચાર્યું ચલો આ પૌરાણિક મંદિરની મુલાકાત લેતા જ જઈએ। મંદિર જવાનો રસ્તો એકદમ સાંકડો પણ બહુ જ જોરદાર છે। તો આ છે ભંડારેશ્વર મહાદેવ ટેમ્પલ, જેમાં નર્મદા નદીના કિનારે આવેલું છે। નર્મદા તટ પર આવેલું ભંડારેશ્વર મહાદેવનું પ્રાચીન શિવાલય છે। પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠોબે અહીંયા આગળ પહેલેથી શરૂઆત કરી હતી, ફર્સ્ટ અહીંથી શરૂઆત થઈ હતી। અને નર્મદા તટ પર આવેલા પ્રાચીન મંદિરો ભંડારેશ્વર મહાદેવ, કુબેરેશ્વર મહાદેવ અને કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ, બળિયાદેવનું મંદિર, નર્મદા માતાજીનું મંદિર અને આગળ જતા રુણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર અને કૃષ્ણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે। ત્યાં આગળ કૃષ્ણ ભગવાને સુદર્શન ચક્ર સ્થિર કરેલું અને બહુ પ્રાચીન મંદિર છે। આ સિનોરનું સ્વયંભૂ શિવલિંગ ભંડારેશ્વર મહાદેવના પંચકુબેરના નામે ઓળખાય છે। અને દર વર્ષની પહેલી મોટી શિવરાત્રિના દિવસે અહીંથી વરઘોડો નીકળે છે, સિનોર ગામમાં જાય છે અને આખા ગામમાં ફરે છે। નર્મદે હર। તો આ છે ભંડારેશ્વર મહાદેવ મંદિર। ક્યારે કઈ ડભોઈ બાજુ આવો, સિનોર બાજુ આવો તો આ મંદિરની મુલાકાત જરૂરથી લેજો, નર્મદા તટ પર। નેક્સ્ટ અમે પહોંચી ગયા માલસર ગામમાં। અહીં સૌથી પહેલાં અમે ગયા સત્યનારાયણ ટેમ્પલમાં દર્શન કરવા। આ મંદિરની સ્થાપના 1918માં 19મી સદીના યોગી અને વૈષ્ણવ સંત પરમહંસ માધવદાસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। અને આ મંદિર ગૌડીય વૈષ્ણવ ધર્મ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ છે, અને તેમાં શાંત વાતાવરણ અને ડોંગરે મહારાજ સ્મારકની નિકટતા માટે જાણીતું છે। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव। स्वयंभू शिवलिंग मंगलनाथ अंगारेश्वर महादेव। जिस किसी को मंगल दोष होता है या मंगल से कोई समस्या होता है, वो यहाँ पर आके पूजा करते हैं। इस मंदिर पर औरंगजेब ने हमला किया हुआ है। जब औरंगजेब का राज चलता था तो इस मंदिर पर आकर हमला किया था। नंदी महाराज हैं, ये नंदी महाराज को आपको दिखा देता हूँ। ये नंदी महाराज पहले वहाँ पर विराजमान थे। जब औरंगजेब आए तो मंदिर में हमला किए, नंदी महाराज का कान काट दिया था। फिर उसके बाद मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर शिवलिंग पर तलवार मारा था। तलवार का निशान आज भी है, तो आपको तलवार बाद में दिखा देते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ का इतिहास थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ मंगल जो देवता हैं, यहाँ पे बैठ के तपस्या किए थे, तो यहाँ पे महादेव ने उनको साक्षात दर्शन दिया था, क्योंकि मंगल देवता को हो गया था मंगल दोष। एक मंगलनाथ महादेव हैं उज्जैन में, वो उनका जन्म भूमि है, ये उनका कर्म भूमि है। जब यहाँ पर औरंगजेब आए थे, इस मंदिर पर हमला किए, नंदी महाराज का कान काटा, फिर अंदर शिवलिंग पर तलवार मारे। जब तलवार मारा शिवलिंग पर, फिर ऊपर से अंगारा बरसा था, चोटी से अंगारा बरसा। तो उस समय यहाँ पर मराठी गुजराती साथ में रहते थे। जब अंगारा बरसा तो यहाँ जो उनके सैनिक थे सब जलने लगे, भागे। यहाँ एक मांडवा गांव है, वहाँ एक पीर महाराज का बना हुआ है, पीर है कोई उनका, तो वहाँ पे गए, बोले हमने मंगलनाथ में गए थे, यहाँ ऐसा ऐसा हमने किया है। तो वो पीर ने बोला जाके माफ़ी मांगो। तो यहाँ पर आके उन्होंने माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद ये नंदी महाराज जो इसका कान काट दिया था, वो नंदी महाराज की दूसरी स्थापना औरंगजेब ने ही करवाया हुआ है। जो मंदिर तोड़ा था उन्होंने मंदिर बनवाया, फिर उसके बाद मंदिर के पीछे एक छोटा सा मजार बनाया हुआ है। आइए मजार दिखा देता हूँ आपको। ये सब मंदिर तोड़ दिया था उन्होंने, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया था पूरा। फिर उन्होंने जो बनवाया, जितना बना उनसे उन्होंने बनवाया। ये देखिए यहाँ पीछे मजार बना रखा है, ये हरा वाला दिख रहा है, ये मस्जिद टाइप का गुम्मट बना दिया है ना, कि दोबारा उस समय जब औरंगजेब ने यहाँ पे माफ़ी मांग पे ये बनवाया था, ये इसलिए दोबारा बनवाया कि औरंगजेब या मुग़ल का ही शासन चल रहा था, तो उन्होंने इसलिए ये बनवाया कि दोबारा कोई मुग़ल आए या कोई और ऐसा आक्रमण करने आए तो ये देख के ना। यहाँ पे साक्षात महादेव विराजमान है, स्वयंभू शिवलिंग है। यह है पक्षीराज हैं। इसमें 3 आवाहन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के वाहन हैं इसमें। ऐसा पक्षीराज की मूर्ति सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है। ये बहुत प्राचीन काल मूर्ति है। अब आइए आपको दिखाता हूँ जहाँ शिवलिंग पे तलवार मारा था। ये देखिए यहाँ पे ये तलवार का निशान है, यहाँ पे तलवार मारा था। जब यहाँ पे तलवार मारे थे तब अंगारा बरसा था। ये स्वयंभू शिवलिंग है, साक्षात महादेव यहाँ प्रकट होकर दर्शन दिए थे, तब जो मंगल देवता थे उनका मंगल दोष खत्म हो गया था। હવે માલસરથી અમે જઈએ છીએ રાજપીપળા તરફ। ગામડાની આ જ મજા છે, આખા રસ્તામાં હરિયાળી જ હરિયાળી જોવા મળે છે, અને અમે અહીંથી ડેડિયાપાડાવાળા રસ્તેથી જઈએ છીએ।
નક્કી તો કર્યું હતું કે મોટી ભમરી જવાનું, બટ અમને રસ્તામાં બોર્ડ વંચાયું મંદન લેકનું, તો વિચાર્યું કે છેક આટલે આવ્યા જ છે તો અહીં આટો મારી જ લઈએ. અમારે તો પહોંચતા બપોર થઈ ગઈ હતી, બટ તમે સનસેટ કાં તો સનરાઈઝના ટાઈમે આવશો તો આનાથી પણ વધારે મજા આવશે. રાજપીપળા નજીક આવેલું આ મંદન લેક કરજણ ડેમ જળાશય દ્વારા રચાયેલ એક શાંત અસામાન્ય ચોમાસાનું સ્થળ છે. તેના મનોહર લીલાછમ લેન્ડસ્કેપ માટે જાણીતું અને તે ફોટોગ્રાફી, પિકનિક, કેમ્પિંગ અને નેચર વોક માટે પરફેક્ટ પ્લેસ છે. સો હું પહોંચી ગઈ છું મંદન લેક. આ આપણા વડોદરાથી લગભગ આટલા કિલોમીટર દૂર છે, સ્ક્રીન પર જોઈ લેજો. અને નાવ એન્જોય ધ ડ્રોન વ્યૂ. આ વિસ્તારમાં નાના ટાપુઓ છે એન્ડ ધીસ ઇઝ ફ્રિકવન્ટેડ ફોર પીક વીકેન્ડ ગેટવેઝ. અહીંયા બોટિંગ ને એવું પણ થાય છે, પણ અત્યારે અમે ઉનાળામાં આવ્યા છે અને બપોરનો ટાઈમ છે, 1 વાગ્યો છે અને પાણી ઓછું થઈ ગયું છે. ચોમાસામાં આવો તો થોડું વધારે ઉપર લેવલ આવી જાય છે. બાકી અહીંયા બોટિંગ કરી શકો છો. સામેની સાઈડ આ બાજુ છે ને ભજીયાવાળાની શોપ પણ છે, ત્યાં લોકો ભજીયા ખાય છે બોટિંગ કરતાં કરતાં જઈને ત્યાં. પછી એક મંદિર પણ છે રસ્તામાં અને મસ્ત એવો નજારો છે કુદરતનો. દેખો અહીંયા પક્ષીઓ બેઠેલા છે, એકદમ પીસ. મેઇન વસ્તુ તો એ છે કે એટલો તડકો છે, બપોરના 1 વાગેલા છે તો પણ આમ એવું ગરમી જેવું અહેસાસ નથી થતું. આમ પીસ લાગે છે, એકદમ શાંતિ. રિયલીમાં બહુ જ મસ્ત જગ્યા છે. જો ભેંસ નાય છે આવી રીતે મંદનથી બહાર નીકળે એટલે ને અહીંયા નાના છોકરાઓ ચેકપોસ્ટ બનાવીને બેઠા, પૈસા જોઈએ છે કે કશુંક તો જોઈએ છે. ચોકલેટ વાળી ચોકલેટ આપી ખુશ થઈ ગયા, પણ 4 હતા ચોકલેટ 3 જ હતી. चीटिंग करता है तू. હવે અમે જઈએ છીએ મોટી ભમરી તરફ અને આગળ જતા રસ્તામાં અમને જામફળ અને શેકેલી મકાઈ દેખાઈ તો અમે એ ખાધી. શું ભાવ છે જામફળ? 50 દેશી મકાઈ 20 રૂપીસ, દેશી જામફળ 50 રૂપીસ. ધેન અમે પહોંચી ગયા અમારા નેક્સ્ટ ડેસ્ટિનેશન પર. કરજણ નદીના શાંત બ્લુ વોટર, આસપાસની લીલી ટેકરીઓ અને તાડના વૃક્ષો માટે જાણીતું આ 1 ડે પિકનિક, શોર્ટ રોડ ટ્રીપ્સ અને બોટિંગ માટે પોપ્યુલર પ્લેસ. તો આ છે મોટી ભમરી. અહીંયા બોટિંગ ને એવું થાય છે અને ત્યાં પેલો પોઈન્ટ છે ને જ્યાં મસ્ત એવું કેરાલા ટાઈપ દેખાય છે, ત્યાં જઈને બધા ફોટોગ્રાફી વિડીયોગ્રાફી કરાવે છે. અને બોટિંગની પ્રાઇસ 200 રૂપીસ હોય છે અહીંયા. નાવ મૂવ ઓન ધ નેક્સ્ટ ડેસ્ટિનેશન. નીલકંઠ ધામ પોઈચા એ ગુજરાતમાં નર્મદા નદીના કિનારે આવેલું એક ભવ્ય વિશાળ સ્વામિનારાયણ મંદિર સંકુલ છે, જે વડોદરાથી આશરે 60 કિલોમીટર દૂર છે. તે તેના જટિલ ખડક કોતરેલા સ્થાપત્ય, ભગવાન સ્વામિનારાયણની 151 ફૂટની પ્રતિમા અને શાંત 105 એકરના પરિસર માટે પ્રખ્યાત છે. મુખ્ય આકર્ષણોમાં મુખ્ય મંદિર, એક વિશિષ્ટ પ્રદર્શન ક્ષેત્ર અને સુંદર સાંજની લાઇટિંગનો સમાવેશ થાય છે. આ છે નીલકંઠ ધામ પોઈચા. અહીંયા પહેલાં તો હું 2-3 વખત આવી ચૂકી છું, પણ એના પછી પણ ખાસું બધું ડેવલપ થઈ ગયું છે. સો દેખીએ આજે નવું શું ડેવલપ થયું છે અને દર્શન કરીએ ભગવાનના અને જોઈએ. લેટ્સ સી. 4 વ્હીલર પાર્કિંગના ચાર્જ 50 રૂપીસ છે અને આ મંદિરની એન્ટ્રી ફી 10 રૂપીસ પર પર્સન છે. નાવ એન્જોય ધ વ્યૂ.
વિડીયોમાં નવા